नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज हूँ अगस्ट 17 तारिख रविवार। तेज विलंब नक आसतु नजर पकेबा आज दिन ओडिशा तथा देश विदेश प्रमुख खबर गुड़िक परवर्ती खबर राज्य में नुआ एनएससी शनिवार ड्राफ्ट नोटिस प्रकाश पाई। 7 जिले में 12 एनएससी गठन होगा नहीं नगर उन्नयन विभाग पक्षर विज्ञप्ति जारी कर अनुगुल पाल लहड़ा सुवर्णपुर वीर महाराजपुर बालेश्वर सिमुलिया एवं बस्ता मयूरभंजर बांग्रीपोषी एवं चित्रड़ा रायगड़ार विषमकटक संबलपुर बामरा एवं रेंगाली भद्रक जिलार तिहिड़ी एवं धुसुरी को एनएससी करने दर्शा जाइछि। दर्शक बंधु चैनल टी जदि एबे जाए सब्सक्राइब करना तेरे सब्सक्राइब कर पाखर थिबा ऑल बेल नोटिफिकेशन आइकन टी दबाई दियंतु जहाँफल प्रत्येक दिन सर्वप्रथमे आपण ताजा खबर गुड़ी को जानिपारे और भिडियोटी आपण केउ जिल्लारू देखुछंती कमेंट माध्यम जणांतु। परवर्ती खबर लघुचाप क्षेत्र प्रभाव में 20 तारिख जाए प्रबल वर्षा संभावना। 18 और 19 तारिख पाणीपाग विभाग ऑरेंज वार्निंग जारी करिछि। 18 रे मालकानगिरी कोरापुट और 19 रे कोरापुट और कलाहांडी को वार्निंग जारी करा जाइछि। तेबे 18 20 तारिख जाए समुद्र को न जावाको मत्स्यजीवी को परामर्श दि जाइछि। बंगोपसागर में लघुचाप क्षेत्र सक्रिय रही जहाँ प्रभाव में 20 तारिख जाए राज्य में वर्षा लगी रहिबो। दक्षिण पश्चिम और पश्चिम केंद्रीय बंगोपसागर में लघुचाप क्षेत्र सक्रिय थिबारु राज्य में हालुकारु मध्यम धरण वर्षा ने सतर्कता जारी करिछि पाणीपाग विभाग। परवर्ती खबर देशर युवपीढ़ी बड़ घोषणा कले मोदी। स्वाधीनता दिवस आरंभ होइछि 1 लाख कोटीर प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। घरोई क्षेत्र में प्रथम थर चाकरी पाउथबा युवक युवती पाइबे 15,000 टंका। एथिरे 3,50,00,000 युवक युवती को मिलिबो लाभ। एहासह अनेक गुरुत्वपूर्ण घोषणा करिसेंती पीएम मोदी। देशर सुरक्षा पई सुदर्शन चक्र मिशन रो घोषणा करिसेंती प्रधानमंत्री। शत्रु आक्रमण को प्रतिहत करिबो मिशन सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र द्वारा टार्गेटेड प्रिसाइज्ड आक्रमण करने को लक्ष्य रखा जाइछि। 10टी नुआ परमाणु रिएक्टर क्षेत्र में द्रुत गति में काम चली। 2047 सुधा परमाणु शक्ति क्षमता 10 गुणा अधिक करने को लक्ष्य रही। परवर्ती खबर प्रकाश पाइला मैट्रिक सप्लीमेंटरी रिजल्ट। माध्यमिक शिक्षा परिषद पक्षर एने सूचना दि जाइछि। टेस्ट ओपन स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा फल मध्य प्रकाश पाइछि। सप्लीमेंटरी पास हार 56.23% रही बेले ओपन स्कूल रे पास हार 55.26% रही। सप्लीमेंटरी परीक्षा रे मोट 3,457 जन परीक्षा देइथिबा बेले 1,944 जन कृतकार्य होइछन्ति। सेहिपरि ओपन स्कूल रे 10,809 जन परीक्षा देइथिबा बेले 5,973 जन पास करिछन्ति। बोर्ड कार्यालय रे मध्याह्न 12:30 रे गतकाली उभय फलाफल प्रकाश पाइछि। मोबाइल रे 010210 लिखि निजर रोल नंबर लिखि 56767330 को पठाई परीक्षार्थी माने निज रिजल्ट जानि परिबे। या छडा www.bscodisha.ac.in रे छात्र छात्री माने रिजल्ट देखि परिबे। परवर्ती खबर नेक्स्ट जेन जीएसटी अधीन रे केंद्र सरकार वर्तमान रो 4टी टिकस स्लैब को 2टी को ह्रास करने को प्रस्ताव देइछन्ति। जीएसटी परिषद नुआ प्रस्ताव को अनुमोदन करिया परे नुआ हार लागू कराजिबो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहिसेंति जे नुआ जीएसटी व्यवस्था दीपावली रो लागू करा जाई पारे। वर्तमान 5, 12, 18 एवं 28 बदल रे केवल 5% एवं 18% टिकस स्लैब प्रस्तावित होइछि। तथापि यह व्यतीत किछि सामग्री रो एक विशेष वर्ग मध्य अछि जहा उपरे भारी जीएसटी लागू करा जाई पारे। सरकारी सूत्र अनुसार एही सामग्री उपरे 40% जीएसटी लागू करा जाई पारे। सेथिरे सिगरेट तमाखु गुटखा पान मसला और अन्यान्य तमाखु उत्पाद्य अबकारी सामग्री वर्ग रे पड़िथाय। यार अर्थ हेउछि दीपावली परे एहा उपरे 40% जीएसटी लागू हेबो। वर्तमान एही तमाखु उत्पाद उपरे 28% जीएसटी लागू होइछि। एहा अनुसार 256 टंका रे मिलुथबा एक सिगरेट पैकेट एबे 280 टंका रे उपलब्ध हेबो। सेहिपरि गुटखा पान मसला और अन्यान्य तमाखु उत्पाद मध्य महंगा होइजिबो। परवर्ती खबर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी लोकसभा भवन में महिला और शिशु विकास विभाग विभिन्न कार्यक्रम समीक्षा करिसेंति। विभाग पक्षर अपपुष्टि रोकिया पई कार्यकारी होउथबा टेक होम राशन योजना रे दिया जाइथिबा खाद्य विशेषकर छतुआ उत्पादन एवं बंटन व्यवस्था को आहुरी दक्ष करिया पई उपयुक्त तदारक एवं मूल्यांकन व्यवस्था मॉनिटरिंग एवं इवैल्यूएशन सिस्टम कार्यकारी करने को मुख्यमंत्री बैठक में परामर्श देइथिले। राज्य में विभिन्न योजना रे मोट 43,92,700 हिताधिकारी को विभिन्न
ପୁଷ୍ଟି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଟେକ୍ ହୋମ୍ ରେସନରେ ଛତୁଆ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ରାଜ୍ୟର 546ଟି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀ ଜରିଆରେ ଛତୁଆ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇ ସେଗୁଡ଼ିକର ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଛି। ଅପପୁଷ୍ଟି ରୋକିବା ପାଇଁ ପରିପୂରକ ପୁଷ୍ଟି ଯୋଜନା, SNP, କିଶୋରୀ ବାଳିକାଙ୍କ ପୁଷ୍ଟି ଯୋଜନା ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁଷ୍ଟି ଆଦି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁଷ୍ଟି ଯୋଜନାରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପୁଷ୍ଟି ସାଧନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ କରିବା ପାଇଁ ସେ କହିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗଣପର୍ବ ନୂଆଖାଇ ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଶୁଭ ଲଗ୍ନ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା 28 ତାରିଖରେ ଲାଗିବ ନୂଆଖାଇ ନବାନ୍ନ। ମା ସମଲେଇଙ୍କ ରାଶି ଏବଂ ନକ୍ଷତ୍ର ଅନୁସାରେ ଶୁଭ ଲଗ୍ନ ନିର୍ଘଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଭାଦ୍ରବ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥି ଗୁରୁବାର ସକାଳ 10:33ରୁ 10:55 ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବଲପୁରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ନବାନ୍ନ ଅର୍ପଣ କରାଯିବ। ତାପରେ ଘରେ ଘରେ ଲୋକେ ନୂଆ ଖାଇବେ। ଝାଡ଼ୁଆପଡ଼ାର ବ୍ରହ୍ମପୁରା ମନ୍ଦିରରେ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ସମୂହ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ ପାଠ ପୂର୍ବକ ମା ସମଲେଇଙ୍କର ରାଶି ଏବଂ ନକ୍ଷତ୍ର ଅନୁସାରେ ଶୁଭ ଲଗ୍ନ ନିର୍ଘଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଗୁପ୍ତଚର ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ୟୁଟ୍ୟୁବର ଜ୍ୟୋତି ମଲ୍ହୋତ୍ରାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି। ହିସାର ପୋଲିସ କୋର୍ଟରେ 2500 ପୃଷ୍ଠାର ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିଛି। ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ପାକିସ୍ତାନ ଲିଙ୍କର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହୋଇଛି। ହରିୟାଣା ପୋଲିସ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତଦନ୍ତ ଦଳ SIT ଦ୍ୱାରା ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା ଚାର୍ଜସିଟ୍ରେ ପୋଲିସ ଦାବି କରିଛି ଯେ ଜ୍ୟୋତିଙ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଏକ ଟୁଲ୍ କିଟ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ପୋଲିସ କହିଛି ଜ୍ୟୋତି ପାକିସ୍ତାନୀ ଏଜେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ସହିତ ସୂଚନା ସେୟାର କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ନିରନ୍ତର ଯୋଗାଯୋଗରେ ଥିଲେ। ଜ୍ୟୋତି ତାଙ୍କ ପାକିସ୍ତାନ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ସେଠାକାର ଏଜେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ମୋବାଇଲରୁ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ପାଇଛି। ପୋଲିସ ଜ୍ୟୋତି ଏବଂ ଦାନିଶଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାଟ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇଛି। ୟୁଟ୍ୟୁବର ଜ୍ୟୋତି ପାକ୍ ହାଇ କମିଶନରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦାନିଶ ଅଲିଙ୍କ ସହିତ ନିରନ୍ତର ଯୋଗାଯୋଗରେ ଥିଲେ। ପୋଲିସ ଜ୍ୟୋତି ଏବଂ ଦାନିଶଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାଟ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇଛି। ଜ୍ୟୋତି ISI ଏଜେଣ୍ଟ ସାକିର, ହାସନ ଅଲି ଏବଂ ନାସିର ଢିଲଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲା। ଜ୍ୟୋତି ଏବଂ ହାସନ ନାମକ ଜଣେ ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାଟ୍ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ପାଇଛି। ଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସରକାରୀ ଗୁପ୍ତ ଆଇନ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଦଣ୍ଡ ସଂହିତାର ଆଧାର ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଧରା ପଡ଼ିଲେ ଯୌନ କେଳେଙ୍କାରୀ ବାବା। ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ମଠକରଗଳା ସ୍ଥିତ ମୁରଲୀ ମନୋହର ନାମ ମଠ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଦେବା ଅଭିଯୋଗରେ ଢେଙ୍କାନାଳର ବାବା ମଧୁ ମଙ୍ଗଳ ଦାସ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବାବା ଫେରାର ଥିଲେ। ମାତ୍ର ମଠକରଗଳା ଗ୍ରାମବାସୀ ବାବାଙ୍କୁ କାବୁ କରି କାମାକ୍ଷାନଗର ପୁଲିସର ଜିମା ଦେଇଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ରବାର ଠାରୁ କାମାକ୍ଷାନଗର ପୁଲିସ ବାବା ମଧୁମଙ୍ଗଳ ଦାସଙ୍କ ଗୋବିନ୍ଦ ଭୋଜନାଳୟ ନାମକ ଏକ ହୋଟେଲ ଏବଂ ମଠକରଗଳା ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ବୋବର ମଠ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରଖିଛି। ଗତକାଲି ଫରେନ୍ସିକ୍ ଟିମ୍ ସହିତ ପୁଲିସ ମଠରେ ପହଞ୍ଚି ଛାନବିନ ଚଳାଇଛି। ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଡାକ୍ତରୀ ମଇନା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବାବାଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ବାବା ମଧୁମଙ୍ଗଳ ଦାସ ଜଣେ ବିବାହିତ ମହିଳାଙ୍କୁ ଠାକୁରଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି କରିବା ଆଳରେ ମଠରେ ରଖି ତାଙ୍କ ସହ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲେ। ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାରୁ ବାବା ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ବୋବର ମଠରୁ ପୀଡ଼ିତା ଜଣକ ଖସି ଆସି ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିବାରୁ କାମାକ୍ଷାନଗର ପୁଲିସ ମହିଳାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା। ମହିଳାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ମୁତାବକ କାମାକ୍ଷାନଗର ପୁଲିସ ବାବା ମଧୁମଙ୍ଗଳ ଦାସଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଛାନବିନ ଚଳାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ବିଜେଡିର ଯୋଜନା। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପାଖାପାଖି ଆହୁରି 2 ବର୍ଷ ସମୟ ଥିବାବେଳେ ଦଳ କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ଏବେଠାରୁ କସରତ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। ଦଳ ଉଠାଇଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରୋଡମ୍ୟାପ୍ କରି ପଞ୍ଚାୟତ ଜଗିବାକୁ ଦଳୀୟ ନେତାଙ୍କ କାନରେ ମନ୍ତ୍ର ଫୁଙ୍କିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ନେତା। ଏଥିପାଇଁ ବୁଥ ସ୍ତରୀୟ ଏଜେଣ୍ଟ, ବ୍ଲକ ସଭାପତିଙ୍କ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ଦଳ। ଗାଁ ଜଗିବାକୁ ବିଜେଡିର ଯୋଜନା। ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଦଳର ବଡ଼ ରଣନୀତି। ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେଡି ଏବେ ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ। ନିର୍ବାଚନରେ ଅଧିକ ଭୋଟ ପ୍ରତିଶତ ପାଇଥିବା ଦଳ ହେଉଛି ବିଜେଡି। ତେଣୁ ଏହି ଭୋଟକୁ ଦଳ ସହିତ ରଖିବା ପାଇଁ କସରତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ବିଜେଡି। ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର ସଂଗଠନ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଦଳ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶନିବାର ମୁମ୍ବାଇ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଟଳିଯାଇଛି। ବ୍ୟାଙ୍କକରୁ ମୁମ୍ବାଇ ଯାଉଥିବା ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏୟାରବସ୍ A321 ବିମାନ ଅବତରଣ ସମୟରେ ରନୱେରେ ଧକ୍କା ଖାଇଥିଲା। ଖରାପ ପାଗ ଏବଂ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମୟରେ ବିମାନର ପଛ ଅଂଶ ରନୱେ ସହିତ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା।
ଏହାକୁ ବିମାନ ଭାଷାରେ ଟେଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କୁହାଯାଏ। ଏ ଘଟଣାରେ ବିମାନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ପୁନର୍ବାର ଅବତରଣ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାପରେ ଏହାକୁ ସଫଳତାର ସହ ଅବତରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଡିଜିସିଏ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଏହି ବିଷୟରେ ଏକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ତଦନ୍ତ କରିବୁ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯିବ। ଘଟଣା ପରେ ବିମାନକୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କରାଯାଇ ଏବଂ ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଦନ୍ତ ଓ ମରାମତି ପରେ ଏହାକୁ ପୁଣି ଉଡ଼ାଣ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଭାବେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଶୁକ୍ରବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି ମିଶନ ଆକାଂକ୍ଷା। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପାୱାର ସଚିନ ପ୍ରକାଶଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ କ୍ରମେ ଭବାନୀପାଟଣାସ୍ଥିତ ସର୍କିଟ ହାଉସରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣ୍ଡଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପାୱାର ସଚିନ ପ୍ରକାଶ ଏବଂ ଭିଜନ ଆଇଏଏସ୍ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷା ଦୀପାଲି ଦତ୍ତ ଚତୁର୍ବେଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଏମୟୁ ସଂହିତା ପତ୍ରରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭିଜନ ଆଇଏଏସ୍ଙ୍କ ଭିତ୍ତିରେ କଳାହାଣ୍ଡିର ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଆଗ୍ରହୀ ଯୁବତୀ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଏହି ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ପରୀକ୍ଷା ୟୁପିଏସସି ପାଇଁ ମାଗଣାରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରୟାସ ଗ୍ରାମୀଣ ମେଧାବୀ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ସହିତ ନିଯୁକ୍ତିର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏବଂ ଭାରତର ଶୀର୍ଷ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାରେ କଳାହାଣ୍ଡିର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱକୁ ଦୃଢ଼ କରିବା ହିଁ ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ଆର୍ କଳାଇ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଆଜି ବିହାରରେ ଭୋଟ ଅଧିକାର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ସାସାରାମ ଠାରୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ତାରିଖରେ ପାଟନାରେ ଶେଷ ହେବ। ବିହାର ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଅଖିଲେଶ ପ୍ରସାଦ ସିଂ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବିହାରରେ ଭୋଟର ତାଲିକାର ସ୍ପେଶିଆଲ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ରିଭିଜନ ବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିସ୍ତୃତ ସଂଶୋଧନରେ ପ୍ରାୟ 65 ଲକ୍ଷ ଭୋଟର ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ଯେପରି କେହି ବାଦ ନ ପଡ଼ିବେ ସେ ନେଇ ଯାତ୍ରାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ରାହୁଲ ସଚେତନ କରିବେ। ଆଗାମୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟ ସପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରାଯିବ। ଭୋଟ ଅଧିକାର ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଅଗଷ୍ଟ 20, 25 ଏବଂ 31 ତାରିଖକୁ ଛାଡ଼ି ଆଜିଠାରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିହାରରେ ରହିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରୁଷିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁତିନ ଏବଂ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ବୈଠକରେ ଫଳାଫଳ ଶୂନ ଥିଲା। ଆଲାସ୍କାରେ ଦୁଇ ନେତା ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 3 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଦୁଇ ନେତା ମାତ୍ର 12 ମିନିଟ ପାଇଁ ଏକ ମିଳିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇନଥିଲେ। ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ସମୟରେ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମର ବୈଠକ ବହୁତ ସକାରାତ୍ମକ ହୋଇଥିଲା। ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ସମୟରେ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମର ବୈଠକ ବହୁତ ସକାରାତ୍ମକ ଥିଲା। ଆମେ ଅନେକ ପଏଣ୍ଟରେ ସହମତି ହୋଇଛୁ, ତଥାପି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଚୁକ୍ତି ହୋଇନାହିଁ। ଟ୍ରମ୍ପ ଏହି ବୈଠକକୁ 10ରୁ 10 ନମ୍ବର ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁତିନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରୁଷିଆର ସୁରକ୍ଷା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଠକ ମସ୍କୋରେ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଉଭୟ ନେତା ନିଜ ନିଜ କଥା କହିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ମଞ୍ଚ ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତର ମହାକାଶଚାରୀ ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଲା ସ୍ୱଦେଶ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ଦେଶକୁ ଆସିବାକୁ ଏକ ବିମାନରେ ଚଢ଼ିଛନ୍ତି। ଶୁଭାଂଶୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭାରତରେ ପାଦ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ଛାଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ବସି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ସେ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଥିଲେ, ୟୁଁ ହିଁ ଚଲ ଚଲ ରହି ଜୀବନ ଗାଡ଼ି ହେ ସମୟ ପାହିଆ। ମୁଁ ମୋ ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ। ଶୁଭାଂଶୁଙ୍କ ପିତା SD ଶୁକ୍ଲା କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଭାରତ ଆସୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ, ଶୁଭାଂଶୁ ଆଜି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଭେଟି ପାରନ୍ତି। ଏହାପରେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଯିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଓ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଡିଓଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ। ବଲଗଡ଼ ତହସିଲଦାର ତଥା ବିଡିଓ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ବିଜୟ କୁମାର ସେଠୀଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବିଡିଓ ଆରିକମା କଷାଳାଶୁଣୀ ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ବୃଦ୍ଧା ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ସେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧକଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଶୁଣି ଲୁହ ଗଡ଼ାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏକ ନୂଆ ଉପହାର ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ ଏବେ ଚାଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ହାଇଟେକ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏପରି
ସୁବିଧା ଦେବେ ନୀତିଶ ସରକାର। ଚାଷୀ ଏବଂ ଫାର୍ମ ଗୋଦାମର ଡିଜିଟାଇଜେସନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ନୀତିଶ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଫାର୍ମ ଏବଂ ଷ୍ଟକ୍ ଜଗତରେ ଡିଜିଟାଲ ବିପ୍ଳବ ଦେଖାଯିବ। ନୀତିଶ କ୍ୟାବିନେଟ କୃଷି ବିଭାଗର ଡିଜିଟାଲ କୃଷି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଗଠନକୁ ସବୁଜ ସଂକେତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ଆରମ୍ଭ ହେବା ମାତ୍ରେ ଚାଷୀମାନେ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ଲାଭ ପ୍ରକୃତ ସମୟରେ ପାଇବେ। ମୋବାଇଲ ଆପ୍ ଏବଂ ଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ଉପକରଣ ସହିତ ଚାଷ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜ ହୋଇଯିବ। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ କେବଳ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ, ବରଂ କୃଷି ବିଭାଗର ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ, ନିଗମ ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଡିଜିଟାଲ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ମୋବାଇଲ ଆପ୍ଲିକେସନ, ଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ଉପକରଣ ଏବଂ ଇ ଅଫିସ ସିଷ୍ଟମ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନର ଗତି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ ଏବଂ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେବା ପହଞ୍ଚିବ।